ਹੈਲੋ एवरीबॉडी ਵੈਲਕਮ ਟੂ एरुडिशन ਸਟੱਡੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ यूपीएससी है, चाहे वो स्टेट का पीसीएस एग्जाम है या फिर कोई भी होर एग्जाम है, तुसी लक्ष्मीकांत दी पॉलिटी दी बुक दे बारे विच 200% सुनिया होगा, राइट। और अज तो ही असी इस बुक नू स्टडी करांगे। ओके, ते जिहड़ी एम लक्ष्मीकांत दी बुक है इसनू पॉलिटी दा ग्रंथ भी मन्निया जांदा है ना। तुसी यूपीएससी दे भी एस्पिरेंट हो तां भी तुहानू इह वाली बुक पढ़नी ही पैंदी है। इहदे तो बिना पॉलिटी दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल एग्जाम क्लीयर करना इट इज़ नैक्सट टू इंपॉसिबल, राइट। बट प्रॉब्लम की है, ये जिहड़ी बुक है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल विच है। ते जे असी इस बुक नू पूरा पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। और नाल दी नाल ये भी समझना कि इनू किन्ना पढ़ना आ, किहड़ियां चीज़ां इंपॉर्टेंट है ना, किहड़ियां चीज़ां साडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल साडे लई पढ़नियां जरूरी है। ये होर भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गैस करना, राइट। ओके, तो इस करके अज असी की करना है, हुण इत्थे असी एम लक्ष्मीकांत की बुक नू स्टार्ट तो करना ही है। जिवें असी क्रैश कोर्स हिस्टरी का कर रहे हैं ना, सेम उस वे दे विच ईवन द बेस्ट वे मिलूगा तुहानू एम लक्ष्मीकांत की बुक तुसी अज तक इस तरह नाल पंजाबी दे विच नहीं पढ़ी होनी, ठीक है। तो इस बुक नू असी बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे विच मोर ओवर किन्ना और कित्थे पढ़ना है ये भी देखांगे, राइट। अज जो असी सीरीज स्टार्ट करन वाले हाँ, एंदे च तुहानू ये वाली बुक मैं घोल के पिला देनी है। ओके, ते पेपर विच एदे तो बाहर क्वेश्चन नहीं आउंदा, लिखवा के लै लो चाहे, एदे तो बाहर क्वेश्चन नहीं आऊगा। ओके, बस तुहाडे तो मैनूं एक ही चीज़ चाहिए है, वो की है तुहाडी कंटिन्यूटी, राइट। तुसी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, इस सीरीज नू रेगुलर फॉलो करना है, एक भी लैक्चर मिस नहीं करना अगर तुसी पॉलिटी दे विच मास्टरी चाहते हो तां। ओके, और लक्ष्मीकांत दी बुक नू पढ़ाउंदे होए मेरा जिहड़ा मेन फोकस है वो की रहेगा, तुहानू इन्ना अच्छी तरह पढ़ा दियां, इन्ना अच्छी तरह स्टोरी लाइन दे विच सारा कुछ डिटेल में समझावां कि अगर तुसी कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो पॉलिटी तुहाडे रस्ते विच हर्डल नहीं बनूगी। आई प्रोमिस यू दैट, ठीक है। मेरा तुहाडे नाल इस चीज़ का वादा है, इसलिए तुसी की करना है, तुसी मैक्सिमम इस सैशन नू शेयर करना है ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नू ये वाले जिहड़ा सैशन है रीच कर सके। ओके, ठीक है। तो बाकी पंजाब के एग्जाम तो वैसे आराम नाल क्लीयर हो जाने हैं अगर असी स्टेट दे पीसीएस या फिर यूपीएससी लैवल तक जा रहे हैं। इट मीन बाकी एग्जाम साडे लई मक्खन होणगे, ठीक है। पर देखो, पढ़ना असी बिल्कुल आसान वे नाल है। ओके, टफ नहीं बनाना मैं इन्हां लैक्चर्स नू तुहाडे वास्ते। लक्ष्मीकांत की बुक नू भी असी जदों पढ़ांगे बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके दे नाल पढ़ना आ। ओके, बट कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होगा जिहड़ा कि साडी नज़र तो परे रह जी। ऑलराइट, ओके देन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, राइट, तो फिर इत्थे की स्टार्ट करांगे, इत्थे असी करन वाले आ सब तो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तुसीं ऐदां करो, तुहाडे कोल अगर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है तो प्लीज़ उस बुक नू ओपन कर लो और एक वर्ड चेक करना। ओके, असी कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छड्डांगे जो कि बुक दे विच हैगी है, तुहाडे पेपर लिए जरूरी है और असी ना कीती होवे, ठीक है। तो जदों तुसी देखोगे इस बुक दे विच सब तो पहला स्टार्टिंग कित्थों हुंदी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ही स्टार्टिंग हुंदी है, राइट। हुण तुसी सोचोगे मैम एज यू से कि वी आर स्टडिंग पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत, राइट, देन वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री हियर। तो देखो, हिस्ट्री च ही वो सारे फैक्ट छुपे हुए हैं जिन्हां दे बेस्ड आने वाले टाइम दे विच जाके साडा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ओके, तो हिस्ट्री नू पढ़े बिना असी पॉलिटी नू डायरैक्ट नहीं समझ सकते। कुछ एक थावां दे उपर तुहानू डायरैक्ट पार्ट 1 तो स्टार्ट करवा दिता जाता है, राइट। बट प्लीज़ डोंट स्टडी लाइक दैट। ओके, पहला तुसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ही स्टार्ट करना है। अगर लक्ष्मीकांत दे विच एस हिस्टोरिक बैकग्राउंड तो स्टार्ट किया गया, व्हाट डज दैट मीन कि तुहाडे पेपर दे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ऐदा ही नहीं वाले पेज फालतू च छापे हुए, है ना। और तुसी पिछले वाले प्रीवियस एग्जाम्स उठा के देखना, तुहानू खुद नू पता चलेगा कि यस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जेडे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले पार्ट दे विचों लए गए ने। ओके,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1600 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਪਲੀ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ 1, ਓਕੇ, ਇਹ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇ ਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਇਮੇजिन ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਓਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਹੈ ਨਾ, 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਸ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਧਿਆ, ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਚ ਇਕਨੋਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 12 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1765 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਰਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਟ ਨੂੰ ਕਾਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹ, ਕੁਈਨ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100% ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ 1 ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰਸ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1773 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ 1858 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰਟਰਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1773 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1813 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1833 ਐਂਡ 1853, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੈ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1781 ਐਂਡ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਫ 1784, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। 1773 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਜਾਈਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਿੰਪਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਕਟ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1773 ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਦੈਨ 1813, 1833
एंड 1853 वाला, ठीक है। 1793 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओके। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1773, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਂਸਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫालतू ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਬੰਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੈ ਬੰਗਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਡਰਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਬੇ, ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਮੈਡਰਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਮੈਡਰਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਨੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ? ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1773 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ,
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲॉर्ड ਵਾਰਨ हेस्टिंग्स, राइट। ओके, ਹੁਣ देखो होया की है, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਡਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, क्यों ना इनकी हेल्प करने वास्ते इनू कुछ ना कुछ बंदे दे दिए, ठीक है। इन्होंने कोई ना कोई तो परसन चाहिए है ना। इस करके फॉर्म की गई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस दे विच ना 4 मैंबरस होंगे, ठीक है। और यही हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल दी, सो दैट एग्जीक्यूटिव एंड लैजिस्लेटिव फंक्शनस नू ईजिली रन किया जा सके, ऑलराइट। बट जे तुसी गल करोगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਿੰਗਰ ਬੋਲੋਗੇ, ਰਾਈਟ। नो डाउट शी इज अ सिंगर, बट अदरवाइज वो अपनी वीडियोस दे विच एक्टिंग भी तो करते हैं ना। इसका मतलब की हो गया वो एक्टर भी है ने, बट प्राइमरीली नेहा कक्कड़ कौन ने, सिंगर ने, राइट। बट वो ऐदा दे सिंगर है जो कि एक्टिंग भी करते हैं, समझ गए। सेम वे एस काउंसिल नाल सीगा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल सीगी, बट एट द सेम टाइम ये कुछ लैजिस्लेटिव फंक्शनस नू भी परफॉर्म करते सी, ओके, ठीक है। इस तो बाद एक होर इंपॉर्टेंट थिंग जो एस एक्ट दे विच होई, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਅਦਰ ਜਜਿਸ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है, उन्होंने उपर पूरी तरह रिस्ट्रिक्शंस लगानियां शुरू करनियां सी ना गवर्नमेंट ने, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਲਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਬ੍ਰਾਈਬ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਫਟ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1773 ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਪਾਵਰਸ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ।
ऑब्वियसली इन्हां च क्लैश होना सी। ऐसे करके ही ब्रिटिश जिहड़ी गवर्नमेंट है उन्होंने एक सैटलमेंट एक्ट पास करना पिया सो दैट कि जिहड़ा इन्हां दोनों दे विचकार क्लैश हो रहा ना इहनूं सॉल्व किया जा सके, राइट। मेन काम की किया गया, मेन काम जो है ये किए गए कि गवर्नमेंट जिहड़ी है सॉरी गवर्नर जनरल जिहड़ी काउंसिल है, राइट, एनू एंड कंपनी दे जिहड़े ऑफिशियल्स है इन्हां दोनों नूं सुप्रीम कोर्ट दी जुडिसडिक्शन चों बाहर कढ़ता। मतलब की है, इन्हां ने बोलिया कि अगर मान लो कोई भी कंपनी दा ऑफिशियल अपने ऑफिशियल एक्शन करके कोई गलती कर दिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट दी जुडिसडिक्शन दे विच ओह नहीं आऊगा, सुप्रीम कोर्ट नूं ओह आंसरेबल नहीं होगा। एज इट इज ऐदा ही इन्हां ने बोलिया कि जिहड़ी गवर्नर जनरल दी काउंसिल है ये भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम बॉडी है ना, इसलिए ये भी सुप्रीम कोर्ट नूं जवाबदेह नहीं होएगी, ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज स्पैशल बोली गई सिर्फ उन्हां दे ऑफिशियल एक्शनस दे लई। इसदा मतलब की है, हुण मान लो कंपनी दा कोई ऑफिशियल है, राइट, हुण उन्हें ऑफिशियल काम नहीं करना बट अपनी पर्सनल जाती दुश्मनी कड्ढण वास्ते उन्हें कोई ना कोई क्राइम करता, ठीक है, ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। सिर्फ अपने ऑफिशियल जिहड़े कम्मां दे लई ऑफिशियल एक्शनस दे लई इन्हां नूं बाहर रखिया गया सी। ओके, ठीक है। हुण ईवन तुसीं देखो इन्हां दोनों ने ही होर की कारनामा किया। इन्हां ने बोलिया कि मान लो कोई ना इंडिया दा प्रोविंस है, राइट, इंडिया दी प्रोविंस दे विच ना कोई पंगा हो गया, राइट। इहदा फिर जिहड़ा मामला हैगा पहला की हुंदा सीगा निचली अदालत तो अगर तुसी चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट च जांदे सीगे, बट इन्हां ने बोल दिता कि हुण तुहानूं सुप्रीम कोर्ट कोल जाण दी बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट दे जिहड़ियां पावर्स है इन्हां नूं घटाना शुरू करता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो फिर किहदे कोल जाने नहीं। इन्हां ने बोलिया कि अगर तुसी अपील करना चाहते हो तो तुसी सुप्रीम कोर्ट की बजाय जिहड़ी गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना इहदे कोल जाओगे, अपील करोगे। तो समझ पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट असल दे विच ना गवर्नर जनरल इस काउंसिल तो नीचे चली गई सी, राइट। एक होर इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट वो की सीगी, इन्हां ने की किया हिंदूज नूं हिंदूज लॉज दे अकॉर्डिंग एंड मुसलमानां नूं मुहम्मदन लॉज दे अकॉर्डिंग ही ट्रायल विच रखिया जान लग गया। ओके, ठीक है। इस तो बाद देखते हैं अगला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, राइट। हुण इस दे विच की होया देखो, 1784 दे विच ब्रिटेन दे प्राइम मिनिस्टर हुंदे सी जिन्हां दा नाम सीगा विलियम पिट, ओके। और इन्हां ने ही क्योंकि ये वाला एक्ट लिआंदा सी पिट्स इंडिया एक्ट, इन्हां दे नाम दे उपर ही इस एक्ट दा नाम पिया आ, ओके। इन्हां नूं विलियम पिट दा यंगर बोलदे ने, ओके, बिकॉज इन्हां दे फादर दा नाम भी पिट ही सीगा, ओके, ठीक है। हुण इन्हां ने ये वाला एक्ट पास किया, रीजन क्यों किया देखो, जिहड़ी कंपनी है ना 1773 दे विच चाहे कंपनी नूं रेगुलेट करन दे वास्ते जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्हें बहुत ज़्यादा रेगुलेटिंग एक्ट लिआंदे, काफ़ी सारियां रिस्ट्रिक्शंस लगाउण दी भी कोशिश की, ठीक है। बट कंपनी किते सूत आंदी सी, जिहड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कोऑपरेट ही नहीं कर रही, ये फिर भी अपनी मनमानी करी जा रही है। तो हुण फिर इत्थे जिहड़े पिट्स हैगे ने विलियम पिट्स, इन्हां नूं लग्गिया कि सानू कंपनी नूं दसना ही पएगा दैट हु इज द बॉस, ठीक है। ये दसना चाह रहे सी वी आर द बॉस, वी द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज द बॉस, राइट। ऐसे ले ही आया पिट्स इंडिया एक्ट एंड फर्स्ट टाइम होया कि इंडिया दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी दी जिन्नी भी टैरिटरी सीगी, ठीक है, जिन्नी भी ईस्ट इंडिया कंपनी दी इंडिया दे विच टैरिटरी सी ना उन्होंने ऑफिशियली फिर बोलिया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, समझ गए। मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी नू क्लियर कर दिता कि जिहड़ी कंपनी दी टैरिटरी है एक्चुअल दे विच ओ ब्रिटिश गवर्नमेंट दे अंडर है, समझ रहे हो। दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ओके। इस तो अगला कदम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चुकिया वो की सीगा, वो सीगा ड्यूअल गवर्नमेंट। इस दे बारे बहुत बार एग्जाम्स दे विच पूछा जाता है, तो इसलिए तुसी 100% याद रखना है कि जिहड़ी ड्यूअल गवर्नमेंट है उसका कॉन्सैप्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर ही आया, ओके, ठीक है। हुण तुसी पूछोगे मैम ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब, एदा मतलब है कि जिहड़ी कंपनी दी पावर्स है ना इन्हां ने उसनूं स्प्लिट कर दिता, वंड दिता, ठीक है। किंदे किंदे विचकार वंडिया, इन्हां ने वंडिया कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स दे विचकार एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स दे विचकार, राइट, ओके।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੇਰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1813, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1813 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1813, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਰਚੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 1600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 1813 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਰਸ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚ ਚਾਈਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 1813 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ, 1813 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ,
अगली चीज जो एस एक्ट के अंडर आई वो सीगी वैसटर्न एजुकेशन, यानी कि पश्चिमी जिहड़ी पढ़ाई है राइट, एनू स्प्रैड करन दा फिनोमिना भी डेवलप होया। किद्दां? एस एक्ट दे विच पहली बारी ईस्ट इंडिया कंपनी नू डायरैक्ट किया गया, इन्हां नू बोलिया गया कि तुसी ना एनुअली एक अमाउंट रखो, किन्नी जी 1 लाख रुपए दी, ठीक है। 1 लाख रुपए की जिहड़ी अमाउंट है ये तुसी एनुअली सैंक्शन करोगे एजुकेशन के परपज दे लई इंडिया दे विच। तां इह वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार एजुकेशन के लिए अगर कोई बजट रखा गया, कोई पैसा एलोकेट किया गया किस चार्टर एक्ट के अंदर, तो ये तुसी याद रखना है इट इज 1813 दा चार्टर एक्ट। ऑलराइट, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ने बोलिया कि तुसी एजुकेशन के वास्ते एलोकेट करोगे। नो डाउट ਇਹਨਾਂ ने 1 लाख रुपया सैंक्शन भी कर दिता है ना, पर यह भावें अमाउंट तो बहुत छोटी सी, फिर भी लगता सीगा कि चलो इंडिया के कुछ ना कुछ तो पढ़ाई के लिए आऊगा है ना। बट देखो एनू यानी 1 लाख रुपए की छोटी जी अमाउंट नू भी खर्च करते करते 10 साल लग गए। ओके, 1823 दे विच जाके ये वाली जिहड़ी अमाउंट है ये अवेलेबल हुई सीगी। ओके, हुण पहला 10 साल क्यों अवेलेबल नहीं हो सकी, किद्दां, ये सारा कुछ असी उदों करांगे जदों असी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम नू डिस्कस करांगे राइट, उदों देखांगे। फिलहाल पॉलिटी दे लई तुसी सिर्फ इन्ना याद रखना है कि पहली बार एजुकेशन दे लई 1 लाख रुपए दे जिहड़े हैगे ने ना ये 1813 दे एक्ट दे अंडर ही एलोकेट किए गए सी राइट। और हाँ, इस तो बाद अगली चीज केड़ी है, इस तो बाद है लोकल गवर्नमेंट्स नू अथोराइज करना। की अथोराइज किया गया? एस एक्ट दे अंडर ਜਿਹੜੀਆਂ भी लोकल गवर्नमेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अधिकार दे दिता गया कि ਉਹਨਾਂ इंडिया के ਜਿਹੜੇ लोग है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ना टैक्स ਜਿਹੜਾ है ਇਹਨੂੰ इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती लो, जिद्दां भी लो, प्यार ना लो, पुचकार के लो, तुसी टैक्स लै सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई परसन तुहानू टैक्स दिंदा नहीं, ठीक है, तो तुसी इहनू सज़ा भी दे सकते हो। ये वाला अधिकार भी फिर लोकल गवर्नमेंट्स नू दे दिता गया। ताही तो असीं देखते हैं ना, अगर तुसी मूवीज़ देखोगे तो सानू पता चलता है कि अगर कोई ब्रिटिश इदा पिंड दे विच घुस जाते होंदे सीगे राइट, और वो आके लोगों को मारना शुरू कर देंदे सीगे कि तुसी टैक्स क्यों नहीं दिता है ना, उत्ते कोड़े मारना, चाबुक मारना, ये सारा कुछ ये जिहड़ा अत्याचार हैगा आ ये वधन लग गया क्योंकि गवर्नमेंट ने बोलिया कि टैक्स इकट्ठा करना है। ठीक है, हुण उन्हां नूं आपदा फायदा चाहिदा आ, टैक्स इकट्ठा करने वास्ते जबरन लोगों के कोलों वसूली करने वास्ते उन्होंने फिर इन्होंने टोर्चर भी करना शुरू कर दिता ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने राइट। ओके, इस तो बाद फिर नेक्स्ट एक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंदा है ये हैगा 1833 दा एक्ट। ठीक है, हुण की होया देखो, असी की कीता सीगा जदों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया सी है ना, उस दे विच जिहड़ियां पावर्स है ऑलरेडी गवर्नर ऑफ बंगाल नूं मिलनियां स्टार्ट हो चुकियां सी। हुण की होएगा 1833 फाइनली वो वाला रेगुलेटिंग एक्ट बनेगा जिस दे विच ना 100% लैजिस्लेटिव पावर्स, मिलिटरी पावर्स एक्सेट्रा इन्हां बंगाल दे गवर्नर जनरल नूं दे दित्तियां जाणगियां। मीन हुण वो इंडिया दे विच मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है बन चुकिया है। ओके, ते ऐसे दे नाल ही फिर इहदी जिहड़ी पोस्ट है फिर तो इहनूं अपग्रेड किया गया। ठीक है, जिद्दां पहला गवर्नर ऑफ बंगाल नूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया सी है ना, हुण की कीता, हुण इन्हां ने जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इहनूं बना दिता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हुण इस कल्ले बंगाल दा गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये पूरे इंडिया दा ही गवर्नर जनरल बन जाएगा। ओके, और एंडे ही टुवर्ड्स हुण की हो रहा वै, हुण इत्थे इन्ना ही नहीं बस किया गया, एदे टुवर्ड्स ना सेंट्रलाइजेशन जो है एंड फाइनल स्टैप ले लिया गया है ना। जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्हें ऐसे ही एक्ट के अंडर फाइनल सेंट्रलाइजेशन की सीगी, यानी कि सारियां दियां सारियां पावर फाइनली बंगाल के गवर्नर के कोलों आ गई सी और उन्होंने इंडिया का गवर्नर बना दिता गया सी राइट। अगर तुसीं देखोगे पहला गवर्नर जनरल जो है ना इंडिया का, हुण इत्थे बंगाल की गल नहीं हो रही। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन सीगा, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, एदा भी नाम याद रखना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो हुण इस सेंट्रलाइजेशन के नाल ही जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनका पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा जी इंडिया के उपर। ठीक है, कंपनी विचारी हुण नाम की रह जानी है। ओके, इस तो पहला असीं जिन्ने भी चार्टर एक्ट पढ़े है ना, असीं उहदे विच देखिया कि उहदे विच भी कुछ ना कुछ लॉ तो बनाए गए ना कुछ कानून बनाए गए सी, एज इट इज़ ही एहदे विच भी कानून बनाए गए हैं। इन्हां दोनों दे विच फर्क की है, अगर तुसीं देखोगे पहले वाले जिन्ने भी असीं चार्टर्स कीते उहदे विच जिहड़े ना लॉ बनदे सी उन्हां नूं ऑफिशियली बोलिया जांदा सीगा कि जी रेगुलेशंस।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਕਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਕਟਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਪਿਓਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਨ ਟਰਸਟ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਹਿਜ਼ ਹਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਰਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੀ ਕੁਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟ ਹੁਣੇ ਦੀ ਕੁਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਐਨੇ ਹੀ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਇਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨ 1853, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1833 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੈਕ, ਹਾਂ, 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੇ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਮੈਨੇਟਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ
ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ 1833 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਵੀਨੈਂਟਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਕੌਲੇ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਪਰੇਟ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਰੂਲਸ ਆਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਵਰਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਈਵਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਬਟ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਡਰਾਸ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੰਬੇ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਹੈ ਆਗਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 1773 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1753 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂजेस ਆਏ। धीरे धीरे करके कंपनी का रूल खत्म करके डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का रूल आना स्टार्ट हो गया, बट हाले तक ऑफिशियली आया नहीं है, आना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो रेगुलेट कर रहे ने, समझ रहे हो? ओके, बट
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਲੇਟ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। 1857 ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਐਮ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 1853 ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐਮ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਈ ਨੀਡ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर तुहानू ये लेक्चर अच्छा लगता है डू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। और अगर तुहानू इस सेक्शन दी या फिर किसी भी एरुडिशन स्टडीज के लैक्चर की PDF चाहिए होए तो तुसी टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन कर सकते हो, राइट। उसका लिंक तुहानू नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।